नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने कारोबार लई सहूलतां विच सुधार दे नाल-नाल उद्यमता नूं उत्साहित कीता। विश्व व्यापार संगठन की अज तो शुरू हो रही 12वीं मंत्री पद्धरी मीटिंग दौरान विस्तार, पेटेंट राहत, खेतीबाड़ी और भोजन सुरक्षा वर्गे अहम मुद्दे विचारे जाने की संभावना। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार के 8 साल सुशासन राही गरीबां नूं समर्पित रहे। हुण देश के नौजवान रोजगार देण वाले भी बन रहे ने। सुरक्षा दस्तियां ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा विच 3 अते कुलगाम विच 1 अतवादी नूं कीता ढेर। भारत अते दक्षिण अफ्रीका दीआं टीमां विचाले खेडी जा रही मौजूदा T20 कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का दूजा मैच अज कटक विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कई सुधारां नाल कारोबार करना होर आसान हो गया है। अपने एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि कई पुराने ते गैर जरूरी कानूनां कारण विकास विच अड़िक्का आ रहा सी, जिस कारण इन्हां कानूनां नूं हटा दिता गया। सुधार, कारज प्रदर्शन ਅਤੇ परिवर्तन के मंतव नाल भारत दुनिया विच सब तो तेज़ी नाल वधदे अर्थचारे वजों उभरिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार करना आसान बनाउण दे खेत्र विच वड्डे पद्धर ते खुशहाली दे प्रसार ਅਤੇ उद्यमता नूं हल्लाशेरी देण लई पिछले 8 वरियां विच कीते गए सुधारां दा ब्यौरा दिता। उन्हां माई गॉव के ट्विटर अकाउंट, अपनी वैबसाइट ਅਤੇ नमो ऐप ते प्रदर्शित लेख भी साझे कीते। जनेवा विच अज तो शुरू हो रही विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री पद्धरी मीटिंग दौरान भारत खुराक सुरक्षा के स्थाई हल का मुद्दा चुकेगा। इस दौरान विश्व व्यापार संगठन के काम का विस्तार, पेटेंट राहत, खेतीबाड़ी और भोजन सुरक्षा, प्रस्तावित मच्छी पालन सबसिडी समझौता और इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ते पाबंदी आदि महत्वपूर्ण मुद्दे विचारे जाने की संभावना है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि बी नवनीत ने इस 4 दिना कॉन्फ्रेंस बारे दस्या कि यह कॉन्फ्रेंस विश्व व्यापार संगठन के डायरैक्टर जनरल और कजाकिस्तान के राजदूत के संबोधन नाल शुरू होवेगी। सब तो पहला चुनौतियां सिरलेख वाला सैशन शुरू होवेगा, जिस विच भारत भी हिस्सा लै रहा है। वणज ਅਤੇ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगवाई विच एक भारतीय वफद इस विच हिस्सा लै रहा है। इस तो पहला 2017 च अर्जेंटीना च मंत्री पद्धर की कॉन्फ्रेंस हुई सी। मंत्री पद्धरी कॉन्फ्रेंस विच 164 मैंबर ने जिहड़े विश्व व्यापार संगठन की रणनीति बारे सर्वसम्मति नाल फैसला लैंदे ने। यूक्रेन रूस संघर्ष ਅਤੇ अनिश्चित आलमी आर्थिक स्थितियां दे विचकार भारत खुराक सुरक्षा प्रोग्राम लई अनाज के जनतक भंडारण के स्थाई हल लई जोर देवेगा। 4 सालां दे वक्फे मगरों हो रही मीटिंग विच भारत किसानां ਅਤੇ मछेरियां दे हितां दी मजबूती नाल राखी करेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार के 8 साल सुशासन राही गरीबां नूं समर्पित रहे ने। लखनऊ विच गरीब कल्याण प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 सालां दौरान मोदी सरकार ने गरीबां नूं उपर लिआउण दा काम कीता है। लखनऊ के बख्शी का तलाब खेत्र इलाके विच एक जन सभा नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि हुण देश के नौजवान रोजगार देण वाले भी बन रहे ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनडीए ने पिछले 8 सालों दौरान देश के नौजवानों लिए बहुत कुछ किया है। की सरकार जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, वो कैसे 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हिंदुस्तान में बनाकर दिए। 18,000 गांव जहां पर बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचा दी गई। 2 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी, उनको बिजली देने का काम किया। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल आता था, अब वो बढ़ाकर 47% कर दिया है।
45 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोल कर दिए, लाखों करोड़ रुपया मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब को, नौजवान को, किसान को अपना रोजगार धंधा शुरू करने के लिए दिया। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 421 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਸਟਾਰਟਅਪ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DBT ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਕਸਪੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ 10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ GST ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਧਰੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੰਗਲ ਰੌਕ ਆਰਟ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ। ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਲੂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲਫੈਂਡੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੋਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਰੋਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਗੋਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਏ। ਧਰੋਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਗੈਲਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 75 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 18 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।